વર્તમાન સમયમાં ટેકનોલોજી દરેક જનસામાન્યની જરૂરિયાત છે. ડિજિટલાઇઝેશનના આ સમયમાં સાયબર સિક્યોરિટીનું મહત્વ વિશેષ છે. તેના અનુસંધાને તાજેતરમાં જ અમદાવાદની પ્રાઇડ પ્લાઝા હોટેલ ખાતે NPAV નેટ પ્રોટેક્ટર એન્ટીવાયરસ દ્વારા સાયબર સિક્યોરિટી કોન્ફરન્સ પર સેમિનારનું આયોજન કરાયું હતું. ભારતમાં સાયબર એટેક્સના લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ અને સાયબર ક્રાઇમ ટ્રેન્ડ અંગે અવેરનેસ લાવવા માટે ખાસ પ્રકારે આ સેમિનારનું આયોજન કરાયું હતું. तो मैं सुमित केला हूँ. मैं हूँ डायरेक्टर नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस कंपनी से. हमारा ऑफिस अहमदाबाद में आश्रम रोड पे है और गुजरात में हमारे ब्रांचेस है. बड़ौदा, राजकोट, सूरत और ऑल ओवर गुजरात में हमारे ब्रांचेस है. और ये आज हम यहाँ पे जो लॉन्च कर रहे हैं ये हम सिटीज़न लोगों के लिए, जो नागरिक लोग हैं उनको साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के लिए हमने एक हेल्प डेस्क नंबर जो शुरू किया है आज. ये हेल्प डेस्क नंबर में सहायता की जाएंगी सब नागरिकों की, सीनियर सिटीजन्स की, जिसमें उनको पता रहेगा कि कोई टाइप का उनके साथ फ्रॉड हो रहा है या साइबर क्राइम जब हो रहा है तो उसके लिए उनको असिस्टेंस मिलेगा, टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगा. वो मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी प्रोड्यूस करती है. लास्ट 30 ईयर्स से हम लोग एंटीवायरस से बताइए. हाँ, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस जो हमारी कंपनी है लास्ट 30 ईयर्स से साइबर सिक्योरिटी और एंटीवायरस में रिसर्च कर रही है. हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो रिसर्च करते हैं कि साइबर और वायरस और मैलवेयर और हैकिंग, ये जो इसके अगेंस्ट हमारे फायरवॉल सॉफ्टवेयर, टोटल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर और Z लेवल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर है. और कॉरपोरेट्स के लिए हमारे पास एंड पॉइंट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है. अभी ये जो सॉफ्टवेयर्स है ये होम यूज़र्स के लिए है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है. हमारे सॉफ्टवेयर गए अलग अलग हार्डवेयर अलग अलग कॉरपोरेट्स में यूज़ होता है, डिफेंस सेक्टर में यूज़ होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कॉलेजेस में इंस्टॉल किए जाते हैं. हमारा एंटीवायरस लैपटॉप के लिए उचित प्रोटेक्शन देता है, डेस्कटॉप के लिए भी चलता है और अलग अलग हमारे पास iOS और मैक और एंड्रॉयड के लिए सारे सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है. तो इसके अंदर एंटी फिशिंग प्रोटेक्शन है, एंटी हैकर प्रोटेक्शन है और एंटी रैंसमवेयर प्रोटेक्शन है. तो ये सारा हमारा रिसर्च 30 साल से ये चल रहा है. आज हम अहमदाबाद में ये नया एक ऐड कर रहे हैं कि हम साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के लिए हम एक हेल्पलाइन नागरिकों के लिए फ्री यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें नागरिकों की सहायता होंगी. हमारा आज का जो कॉन्फ्रेंस है इसमें IT फील्ड के 200 से अधिक लोग आने वाले हैं. उनको हम कॉरपोरेट प्रोडक्ट्स और हमारे एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स और सारे फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं. यहाँ पे चीफ गेस्ट साइबर क्राइम से सर आने वाले हैं, वरिष्ठ ऑफिसर लोग, जो उनके बारे में साइबर क्राइम के लिए पुलिस का क्या हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा यहाँ पे. तो ये इनॉग्रेशन और चीफ गेस्ट में SP साहब आने वाले साइबर सेल से. थैंक्स सर. और उनके गुजरात में हाल में स्टेट साइबर क्राइम खूब ज प्रमाण में वधी रह्यो छे અને દરરોજના અમને લગભગ 1000 થી 1200 જેટલા કોલ 1930 ની જે અમારી સાયબર ક્રાઇમની હેલ્પલાઇન છે ત્યાં કોલ આવતા હોય છે અને બનાવો લગભગ 450 થી 500 જેટલા બનાવો નોંધાતા હોય છે. એમાં લગભગ 80% બનાવો સાયબર ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડના હોય છે અને લગભગ 20% જે બનાવો છે એ સોશિયલ મીડિયાને લગતા, હેરાનગતિને લગતા, પરેશાની, હેકિંગ આ પ્રકારના બનાવો બનતા હોય છે. તો આ બનાવોને રોકવા માટે અને એમાં ટેકનિકલ સપોર્ટ કરવા માટે આપણે ત્યાં 1930 એક હેલ્પલાઇન છે. આ હેલ્પલાઇન 24 કલાક ચાલુ છે અને આ હેલ્પલાઇન મારફતે આપને બંને પ્રકારના પ્રશ્નો, માનો કે હેરાનગતિના પ્રશ્નો હોય તો પણ અને ફાઇનાન્શિયલ લોસ થયો હોય, પૈસા ગયા હોય તો તાત્કાલિક એને રોકવા માટે આપ કોલ કરી શકો છો. અમારે ત્યાં 24 કલાક આની કામગીરી કરવામાં આવે છે. પોર્ટલ ઉપર બેંકો પણ આમાં 24 કલાક હાજર હોય છે. જે ફરિયાદી ફરિયાદ નોંધાવે છે એ તાત્કાલિક બેંકને મોકલવામાં આવે છે અને બેંક તરફથી એની અંદર જવાબ એટલે આ પ્રકારે ગુજરાત સ્ટેટ સાયબર ક્રાઇમ પૂરા ભારતની અંદર નાણાં રોકવાની અંદર સૌથી પ્રથમ છે. સૌથી વધુ નાણાં ગુજરાત પોલીસે રોકેલા છે. બીજી વસ્તુ, આ નાણાં છે કોર્ટની અંદર પણ પરત અપાવવા માટેની પ્રક્રિયા પોલીસ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે, એટલે લોકોના નાણાં પરત લાવી શકાય છે. હાલમાં બ્લોક કરાવવાની જે અમારી જે ટકાવારી છે 25 થી 26% સુધી અમે નાણાં બ્લોક કરાવીએ છીએ અને જો કોઈ વ્યક્તિ
5 કલાકની અંદર ફરિયાદ પોતાની નોંધાવી દેતા હોય બનાવ પૈસા ટ્રાન્સફર થયા પછી, તો અમે 70% થી 80% સુધીના પૈસા અમે પરત લાવીએ છીએ. એન્ટી બુલિંગ યુનિટમાં કોઈને હેરાનગતિ થતી હોય, ખોટા કોલ આવતા હોય, કોઈ વિડીયો વાયરલ કરતા હોય, તો આ પ્રકારની પણ આપ કોઈ પણ ફરિયાદ નોંધાવે તો એને પણ સપોર્ટ આપવામાં આવે છે. અમારે ત્યાં કાઉન્સેલર પણ રાખવામાં આવેલા છે અને સાથે સાથે ટેકનિકલ એક્સપર્ટ પણ રાખવામાં આવેલા છે. ઇવન ઘણી વખત અમારે ત્યાં હેલ્પલાઇન ઉપર ફેસબુક તથા ઇન્સ્ટાગ્રામ તરફથી કોઈ સુસાઇડની નોટ મૂકતા હોય, પોસ્ટ મૂકતા હોય, એના પણ અમને ઇનપુટ આવે છે. અને અત્યાર સુધીમાં એ ઇનપુટના આધારે લગભગ 52 લોકોના અમે લોકોએ જીવ બચાવ્યા છે. એટલે આ પ્રકારે જ્યારે સાયબર ક્રાઇમ બધી જ બાબતમાં વધતો જાય છે, ફાઇનાન્શિયલ બાબતમાં, સોશિયલ મીડિયાની રીતે, તો એ બધા માટે એક સોલ્યુશન 1930ની હેલ્પલાઇન છે. અને સ્ટેટ સાયબર ક્રાઇમ સેલમાં સાયબર ક્રાઇમ પ્રિવેન્શન યુનિટ પણ રાખવામાં આવ્યું છે, જે પ્રોએક્ટિવલી સાયબર પેટ્રોલિંગ કરે છે. અને સાયબર પેટ્રોલિંગ કરી અને આવી મેલિશિયસ લિંક હોય, આવી કોઈ એપ્લિકેશન્સ હોય જે લોકો જોડે છેતરપિંડી કરતી હોય, આવી પોસ્ટો ક્યાંય પણ હોય, તો એને દૂર કરવાનું કામ પણ અમારે ત્યાં કરવામાં આવે છે. જે મોબાઈલ નંબરોથી ગુના બનતા હોય એ મોબાઈલ નંબરને બ્લોક કરવામાં પણ ગુજરાતમાં આ પ્રકારે પણ કામગીરી કરવામાં આવે છે. એટલે પ્રિવેન્શન યુનિટ પણ કામ કરે છે, અવેરનેસ યુનિટ પણ છે. જે અત્યારે આ જે કાર્યક્રમ છે એ અવેરનેસ